नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा। तुसी देख रहे हो सिटी हलचल। जिद्दां कि तुहानूं पता ही है कि 2022 ਜਿਹੜੇ नवां साल चढ़ गया, विधान सभा चुनाव आने वाले आ। हर राजनीतिक पार्टी ने अपनी गतिविधियां शुरू करतियां। बेशक अजे कांग्रेस और बीजेपी ने टिकट अनाउंस नहीं की है, लेकिन आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी वालों टिकटां की घोषणा हो चुकी है, चुनाव प्रचार शुरू हो चुके हैं। तो इसी कड़ी नूं अगे वधाउंदे होए साडे नाल आम आदमी पार्टी के जो 2015 तो 17 तक यूथ इकाई के इंचार्ज रहे नंगल के निशांत गुप्ता जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी है। इन्हां नाल गल करने की कोशिश करते हैं कि आम आदमी पार्टी सत्ता आने वास्ते क्या रणनीति अपना रही है और किद्दां दे वादे जो वादे किए जा रहे हैं वो पूरे होऊगे कि नहीं होऊगे, सिर्फ कागजी वादे रह जूगे, हवा च जूगे। क्योंकि दिल्ली भी ऐसा देखा जा रहा, कई वादे अज तक पूरे नहीं हुए, लेकिन पंजाब जिहड़े आके केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि आ वादे आपां कीते सीगे, पूरे कीते आ। सर निशांत जी, स्वागत सिटी हलचल तुहाडा। सब तो पहले तो सिटी हलचल देखने वाले सारे ਸਰੋਤਿਆਂ का मैं तह दिलों धन्नवाद आखदा हाँ, तो साਰਿਆਂ ਨੂੰ नवें साल ਦੀਆਂ ढेर सारियां ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। निशांत जी, बहुत छोटी उम्र राजनीति पैर रखिया, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी बन गए हो। की लगता कि राजनीति आने का कदम जिहड़ा तुहाडा ठीक सी? जरूर सर, क्योंकि राजनीति साडे देश की राजनीति इदां दी है कि कोई भी बंदा अगर राजनीति दे विच जांदा है तो उसनूं ये कहा जांदा तुसीं किहड़े भैड़े काम दे विच जा रहे हो। पर कोई भी बंदा राजनीति दे विच वड़ के राजनीति नूं साफ करन दा जिम्मा नहीं उठांदा। पर जदों दी आम आदमी पार्टी ते खास करके साडे जिहड़े राष्ट्रीय कन्वीनर ने अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई है ते दिल्ली दे विच सरकार बनाई है, उस तो बाद युवावां दे विच एक नया जोश पैदा होया है कि असीं भी राजनीति दे विच आके राजनीति दी दशा ते दिशा दोवें बदल सकदे हां। मैनूं दसो कि परिवार च जिहड़े थोड़े पहले ये दसो कि परिवार च थोड़े कौन कौन सदस्य है, किद्दां दा सहयोग मिलदा तुहानूं राजनीति च उन्हां दा? जी चोपड़ा साहब, राजनीति तो पहला शुरू तो कोई सहयोग नहीं मिले, क्योंकि घर दे साडे भी होई पुरानी मानसिकता वाले ने कि राजनीति कोई चंगा भविख नहीं है, क्योंकि परिवारवाद का इन्ना बोलबाला रहा अज तक हिंदुस्तान की राजनीति दे विच। क्योंकि असीं किते भी चले जाइए, भावें जम्मू कश्मीर तो शुरू कर लीए, परिवारां दे परिवार अगे उन्हां दे बच्चे अगे उन्हां दे पोते, परिवारवाद नूं इन्ना प्रफुल्लित कर दिता गया है राजनीति दे विच कि एक आम घर दा कोई भी बच्चा राजनीति दे विच आउण बारे तां सोच ही नहीं सकदा। इस करके परिवार दा तां कोई हजे तक साथ नहीं है, बट फिर भी चलो ठीक है, अगर कोई तुसीं चंगा काम कर रहे हो तो शाबाशी जरूर मिलती है घरदिਆਂ ਵੱਲੋਂ कि अगर कोई समझो असीं कोई काम कर दिंदे। क्यों लग्या तुहानूं कि राजनीति जाना चाहिए? राजनीति दे विच आउण दा चोपड़ा साहब सब तो वड्डा कारण तो यही है कि सब तो पहला तो परिवारवाद जिहड़ा है राजनीति दे विच साडे हिंदुस्तान की राजनीति दे विच प्रफुल्लित है, उस परिवारवाद नूं खात्मा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि चोपड़ा साहब सब तो वड्डी गल है कि असीं कहने कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर होना चाहिए है, पर मैं भी कहना कि हाँ जी डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर होना चाहिए है, पर डॉक्टर कद होना चाहिए है जब उन्हें डॉक्टरी की पढ़ाई चंगी तरह करके एक्सपीरियंस गेन कर लिया होवे, उस तो बाद ही वो किसी मरीज का भला कर सकता है। उसी तरह राजनीति दे विच भी मैं ये नहीं कहता परिवारवाद बिल्कुल तरह माड़ा है, बट हाँ अगर तुसीं राजनीति दे विच परिवारवाद लियाना चाहते हो तो बच्चों को पहले राजनीति सीखनी चाहिए है, लोगों की समस्या का हल करना चाहिए ग्राउंड लैवल ते, उस तो बाद तुहानूं लोगों दे विच आके अपना जिहड़ा राजनीतिक भविख है वो अजमाना चाहिए। तुसीं इक गल दसो कि तुहाडी पार्टी च मात्र और मात्र एक छतर राज चलदा आ रहा केजरीवाल का। पंजाब च भी केजरीवाल साहब आते हैं तो यही कहा जाता कि एक मौका केजरीवाल नूं। ये क्यों पंजाब दे विच होर नेता नहीं है? विपक्ष यही आरोप लगाता कि सिर्फ तुहाडे कोल केजरीवाल तो सिवा कोई नेता ही नहीं हैगा। नहीं चोपड़ा साहब, ये तो विरोधी पार्टियों का काम है कि दूजी पार्टियों की लत्तां खिंचनियां, पर केजरीवाल साहब एक ब्रांड ने, उन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति दे विच एक चीज़ दसी है कि अगर एक ईमानदार सोच ते ईमानदार नीयत दे नाल तुसीं अगर सरकार चलाउंदे हो तो लोग तुहाडे ते बार-बार भरोसा करते हैं। ये लोगों ने दिल्ली के हुण पिछे 2020 होए विधान सभा चुनावां दे विच आम आदमी पार्टी नूं दूजी बार 90% के करीब सीटां दे के ये साबित किया है कि अगर तुसीं ईमानदार राजनीति करते हो तो तुहानूं जरूर सफलता मिलती है। तो केजरीवाल जिहड़ा ब्रांड है वो सिर्फ हिंदुस्तान दे विच ही नहीं बाहरले देशों के विच भी पूरा चमक रहा है। तो इस गल का भी मैं तुहानूं चोपड़ा साहब भरोसा दिंदा है कि आने वाले दिनों के विच आम आदमी पार्टी जिहड़ी है पंजाब दे विच मुख्य मंत्री उम्मीदवार एक पंजाबी नूं ही देगी तो सारी गल्लां स्पष्ट करके ही इलैक्शन लड़ेगी। तुहानूं लगदा कि भगवंत मान हो सकते मुख्यमंत्री दे दावेदार? मैं अपनी निजी राय देवां तो मेरी निजी राय के मुताबिक चोपड़ा साहब जरूर भगवंत मान जी ही ने जिन्होंने पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी नूं मजबूत करने का काम किया है। तो मेरी निजी राय के मुताबिक मैनूं खुशी होएगी कि अगर पार्टी भगवंत मान जी नूं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार ऐलान दी है। बाकी पार्टी दी यह पार्टी फैसला पार्टी का है, नैशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का है, जिहड़ा भी वो फैसला करनगे साडे सिर मत्थे जी। जिहड़ी पार्टी अपन लोकल राजनीति ते आए ने, विधान सभा क्षेत्र आनंदपुर साहब ते आए ने, इन्नी राजनीति जिहड़ी तुहाडी गुटबाजी हैवी है, कई गुट पार्टी च कम करदे आ, हर
ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਗੋ ਬੈਕ ਦੇ ਨਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਦ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੰਗਲ ਦਾ ਜੰਮ ਪਾਲਾ, ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਕਰਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਗਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਹੋਗੇ। ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲਾ ਚੁਣਾਵ ਤਾਂ ਸਮਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦਾਅਵ ਖੇਲਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜੋ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁਵਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤਹਿਤ ਉੱਥੋਂ ਸੀਟ ਲੜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਸੰਜੀਵ ਗੌਤਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਸੰਜੀਵ ਰਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਜੀਵ ਰਾਣਾ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾ ਰਹੇ, ਅਲੱਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਜੀਵ ਰਾਣਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ 2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜੋੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਦਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲਝਾਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਲਝਾਓਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂੰਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੰਗਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਟੁੱਟੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ, ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਕਿਉਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਕਿਉਂ ਸਸਤਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ MLA ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਅਲੱਗ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ, ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ MLA, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿੰਨਾ ਫੰਡ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਿਲਕੁਲ 1-1 ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਇੱਕ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
250 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਚਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਅਗਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਹਰੇਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ 5 ਹੋਣ, ਚਾਹੇ 1 ਹੋਵੇ। 1,000 ਰੁਪਇਆ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ 21,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਸੁਪਨੇ ਸੰਜੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਨਾ ਡਾਬੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ IAS ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਇਦ 2015 ਬੈਚ ਦੇ ਟੋਪਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਰਥ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁੜੀ IAS ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸੁਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ, IAS ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਫਸਟ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਈਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਲਵਾਉਣਾ ਵਾਅਦਾ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਅਮਲ 'ਚ ਦਿਖਣਗੇ ਜਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਥ ਆਗੂ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਅਮਲ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਪੈਸਾ? ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨੀਅਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਐਸਟੀਮੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਛਾਇਆ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਛੱਡਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡੇ ਦੇ ਬੱਸਾਂ ਹੈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਧਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਯਾਸ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ। ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗਾ। ਜਦ ਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ? ਬਦਲਾਵ ਤਾਂ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਕੁਝ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੋਸਟਰ ਦਿਖਦਾ ਸੀਗਾ
ਉਹ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ 10-15 ਪੋਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 36000 ਛੱਡੋ 36 ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਤੀ ਨਾ 36000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਰ ਫਾਈਲ ਗਵਰਨਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਦੇਣ ਕਿ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਾਈਲ ਹਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਰੇਤਾ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, 5-5.5 ਰੁਪਏ। ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਈਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦੇ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਅਗਰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਗੂਫੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ 1-1000 ਰੁਪਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਗੂਫਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 207 ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਵੀ ਕਮ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ। ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2016 'ਚ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੇਲੇ ਜੀ ਬਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲ ਥੱਲੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਜੁਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਪੱਕਾ ਲਿਖਤੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, DC ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ DC ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਸਾਥ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਊਗੀ? ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ VOTING ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਚ ਉਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਚਲੋ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, BJP ਦਾ ਮੇਅਰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ, BJP ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੇਅਰ ਹਾਰ ਗਿਆ, BJP ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਹਰਾਇਆ ਕਿਹਨੇ? ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਪੇੜ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਦ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਊਗੀ। ਹਨੇਰੀ ਹਜੇ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੇ BJP ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਜੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਜੇ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਸਮੀਕਰਨ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਣਨਗੇ। ਬਟ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਵਾਸਤੇ ਆਤੁਰ ਨੇ ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 70+ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਔਰ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਧੰਨਵਾਦ।